नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपणक घरे सर्वदा कली झगड़ा लगी रहुछि? कौन आपणक घरे प्रत्येक सदस्य सर्वदा चिंताग्रस्त रहुछंती? घर को धनर आगमन कम हेउछि एवं घरे खर्च अधिक मात्रा रे बढ़ी जाउछि। एहा सहित घरर सदस्य मानक मध्यरे सर्वदा मनांतर मतांतर लगी रहुछि। स्वामी स्त्रींकर संपर्क रे सर्वदा कलह उत्पन्न हेउछि। आपणक घरे आपणकर स्वामी किंबा आपणकर पिला माने कौन आपणकर कथा मानु नाहंती एवं एही कारणरू आपणक गृहरे सर्वदा कली झगड़ा लगी रहुछि एवं एही सबु कारणरू आपणकु पूजा पाठरे मन लागु नाही एवं जेते पूजा पाठ कले मध्य सेथिरु आपणकु कौनसी शुभ फल प्राप्ति हेउ नाही। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपणकु ए सबु समस्यार समाधानर उपाय कहिबाकु जाउछि। तेबे सांग माने आपण माने जदि सेही सबु समाधानर उपाय जानिबा पई चाहंती तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने बिना पूजा पाठरे आपण एही उपायटी को पालन करि परिबे। आपणक पाखरे जदि बहुत कम समय अछि तेबे सही कम समय रे मध्य आपण एही उपायटी को पालन करि परिबे। तेबे एही उपायटी करिबा पई गुरुवारटी सबुठारु भल दिन अटे। आपण जदि गुरुवार दिन एही उपायटी पालन करंती तेबे आपणकु आशा मुताबक अधिक शुभ फल प्राप्त हेब। सांग माने बृहस्पति देवंकर बार हेउछि गुरुवार एवं आपण माने जानती आम मानंकर कुंडली रे बृहस्पतिंकर केते अधिक महत्व रही थाए। जेउ मानंकर कुंडली रे बृहस्पति उच्च स्थिति रे रही थांती सेमाने प्रत्येक कार्य रे सफलता लाभ करि थांती। सेमानंकर मनस्कामना सर्वदा पूर्ण होई थाए। तेबे आपण जदि गुरुवार दिन बृहस्पतिंकर पूजार्चना उपासना करंती तेबे आपणकु तांकर शुभ फल प्राप्त होई थाए जहा फल रे आपणकर प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण होई थाए। तेबे सांग माने आपण जदि गुरुवार व्रत करंती तेबे मध्य आपणक कुंडली रे बृहस्पति मजबूत होई थांती एवं आपणकु तांकर शुभ फल प्राप्त होई थाए। सांग माने जदि पूजा पाठ किंबा कौनसी यज्ञ अनुष्ठान करिबा पई आपणक पाखरे सेतिकी समय न थाए तेबे एपरि किछि छोट छोट उपाय पालन करिबा द्वारा मध्य आपण पूजा पाठ ठारू अधिक फल प्राप्त करि परिबे। मात्र सेथि पई आपणक मनरे भगवानक प्रति श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास रहिथिबा आवश्यक। कारण आपण माने जानती मनरे जदि भगवानक प्रति विश्वास एवं भक्ति रही थाए तेबे प्रत्येक जगारे भगवान आपणक साथी रे रही थांती। आपणकर सबु मनस्कामना को पूर्ण करिबा पई आपणकर सबु लक्ष्य को प्राप्त करिबा पई से आपणकु प्रत्येक क्षेत्र रे साहाय्य करि थांती। सांग माने जदि आपण बृहस्पति देवंकु प्रसन्न करिनियंती तेबे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण होई थाए। आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होई थाए एवं आपणकर पिला माने मध्य आपणकर कथा मानि थांती एवं आपणक पई सुनाम आनी थांती। आपणकु सर्वदा आपणकर भाग्यर साथ मिली थाए जहा फल रे आपण जेउ कार्य रे हाथ देई थांती से सबु कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करि थांती। समाज रे प्रत्येक स्थान रे आपण मान सम्मान प्राप्त करि थांती। तेबे सांग माने जेउ मानंकर संतान हेउ नाही तेबे एही उपाय द्वारा सेमानंकु संतान प्राप्ति मध्य होई थाए एवं जदि आपणंकर संतान अछंती एवं से आपणंकर कथा मानु नाहंती
ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଘରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଘରର ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ଭଲ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ କର୍ମ ହେଉ, ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ପୂରା ପରିବାରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଘରର ନାରୀମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ସେହି ଚାଉଳକୁ ହଳଦୀରେ ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଚାଉଳକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଉଳ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଚଣା ଡାଲି, ବୁଟ ଡାଲି କିମ୍ବା ବେସନ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି କିମ୍ବା ବେସନର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଟାରେ କିଛି ବେସନ ମିଶାଇ ଆପଣ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ରୋଷେଇରେ ଆପଣ ବେସନ କିମ୍ବା ବୁଟ ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଢ଼ି ଏବଂ ଭାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ କଢ଼ି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଅଟା, କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ବେସନ ମିଶାଇ ଆପଣ ଅଟା ଚକଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅଟା ଚକଟାକୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗୁଳା କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଗୁଳା ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲି, କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାମନା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର କାମନା ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ
33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଉ, ତେବେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ନ ହେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ଗୁରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଆମର ଯେତେ ବି ଗୁରୁଜନ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସେମିତି ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୁରୁଜନମାନେ ରହୁନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକା ହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ 11 ଟଙ୍କା, 21 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ମଥାରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବାହ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ରୋଗ, ବେମାରୀ, କଳହ, କ୍ଲେଶ ଏସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀର ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ମହା ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀର ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ
ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଉଠିବା ସମୟରେ, ବସିବା ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଆପଣ ବିନା ପୂଜା ପାଠରେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାରର କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।